कालांश को स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणी भाषा महक बहिर स्वाधीन देशर संतान आम कविताटी को पढ़ा। तेणु पिलाने आरंभ शेष पर्यंत भिडियो देखी बुझापी चेष्टा कर। तेज आस पिलाने यह कविताटी को आम आलोचना करवा। स्वाधीन देशर संतान आमे भारत आमर जन्म भूमि खेली बुली बड़ू ताहारी कोଳରେ तार नद नदी कानन छुई। देख पिलाने कवि एठारे वर्णना करछन्ती स्वाधीन देशर संतान आमे आमे होचु एई स्वाधीन भारतर संतान। स्वाधीन देशर संतान दिन थिला भारत दीर्घ 200 वर्ष धरी इंग्रेज मानक शासन रे थिला। सेते बेले आमे बहुत कष्ट सहूथिलु। इंग्रेज माने आमको बहुत अन्याय अत्याचार देउथिले। वर्तमान आमे एई भारतर संतान जहाँकि स्वाधीन भारतर संतान। एई स्वाधीन भारत रे आमे जन्म लाभ करचु। भारत आमर जन्मभूमि। आम जन्मभूमि होची भारत वर्ष। एई जन्मभूमि भारत होची आमर देश। तेणु एई देश रे बा एई भूमि रे आमे खेली बुली बढ़ू। आमे एहारी कोଳରେ बढ़ू खेलू ताहारी कोଳରେ तार नदी नदी कानन छुई। तार नदी नद कानन माने बण जंगल छुई आमे खेलू बुलू बढ़ू बोली कवि वर्णना करछन्ती। शक्ति भरिछि शरीरे आमर ताहारी समीर ताहारी जल चौदिग हसे ताहारी आलोके माटी तार दिए शस्य फल। देख पिलाने एठारे कवि कहते शक्ति भरिछि शरीरे आमर ताहारी समीर ताहारी जल। एई भारत वर्ष रे आमे खेलू बुलू बढ़ू एवं एई भारतर जल वायु रे आमे प्रतिपालित। एई जल वायु रे आम शरीर शक्ति भरिछि। यार पानी पवन रे बढ़ी यार फल मूल खाई आमे बढ़ीछु छोटरू बड़ हेइछु। चौदिगे हसे चौदिगे अर्थ चतुर्दिगे चारि दिगरे चौदिगरे हसे ताहारी आलोक। एई भारत वर्ष रे चतुर्दिग को तार आलोक खेली जाए। एई भारत वर्ष रे पानी पवन रे आमे प्रतिपालित। यार खाद्य खाई आमे छोटरू बड़ होइचे। तेणु आमर शक्ति भरी अछि बोली कवि वर्णना करछन्ती। एवं एई माटी तार दिए शस्य फल। एई माटी रे बहुत सुनार फसल फली थाए। भारत वर्ष रे सुनार फसल फली थाए एवं सेई फसल को खाई आमे जीवन यापन करिथाउ। यार पनीपरिबा जल वायु रे आमे बढ़ीचु। आमे आमर शक्ति भरी उठिछि बोली कवि वर्णना करछन्ती। आउरी कहछन्ती ता आखिरे आमे सभी समान। ता आखिरे आमे समस्त समान। सान बा बड़ जेतक प्राणी सान हेउ किंबा बड़ हेउ सबू आमे समान। ताहारी बुद्ध विश्व पहिले शुणाइला तार साम्य बाणी। एवं भारतर जो ता आखिरे आमे समस्ते समान होइछे। सान बा बड़ जेते प्राणी जीए हो सान हो बड़ हो समस्त तार सभ्य माने समस्ते समान। ताहारी बुद्ध विश्व पहिले शुणाइला तार साम्य बाणी। एई भारतर तार साम्य बाणी साम्य माने समानता समानता बाणी आमको देई थाए। एवं भारत रे आमे समस्ते समान छोट हो किंबा बड़ हो। ताहारी गांधी जनतार काने मुक्तिर डाक शुणाई बारे। गांधीजी भली महापुरुष एई भारत वर्ष रे जन्म लाभ करथिले एवं तांकर डाकरा मुक्तिर डाकरा शुणाई आमको एकत्रित करिथाए। एवं स्वाधीनता पाई केते महापुरुषंकर जीवन जाइथिला। सेमाने निर्भय हसी सत्यर जय लेखिगला निज रक्तधारे। अहिंसा मार्ग रे सेमाने सत्य पथरे
ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ନିର୍ଭୟରେ ହସି ହସି ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାରତ ଦିନେ ଇଂରେଜ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଇଂରେଜ ଶାସନ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷଗଣ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏକତା ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ଡାକରା ଦେଇ ସତ୍ୟର ଜୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭୟରେ ହସି ହସି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ମହାନ କାମ କରିବା ବୋଲି କବି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ବହୁ କଷ୍ଟର ସହି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଥା ବା କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଦେଶ ମାତୃକାର ଭାରତ ଭୂମି ପାଇଁ କିଛି ମହତ କାମ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ବୋଲି କବି ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପଂକ୍ତିକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା। ଅନୁସରି ସେଇ ସତ୍ୟର ପଥ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ କିରତି ହେଜି, ଉତ୍ସାହେ ମାତି ଦେଶର କର୍ମେ, ଆଶରେ ଲାଗିବା ଜଡ଼ତା ତେଜି। ଏଠାରେ ଅନୁସରି ଅର୍ଥ ଅନୁସରଣ କରି, ଅନୁସରି ସେଇ ସତ୍ୟର ପଥ, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ସତ୍ୟର ପଥରେ ପ୍ରଗତି କରିଥିଲେ, ସତ୍ୟର ପଥରେ ଯାଇଥିଲେ, ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ସତ୍ୟ ପଥକୁ ଆମେ ପଥ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସତ୍ ପଥରେ ଗମନ କରିବା। ସତ୍ୟ କେବେ ବି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ନାହିଁ, ସତ୍ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା। ପୂର୍ବପୁରୁଷ କିରତି, ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ହେଜି ମାନେ କୀର୍ତ୍ତି ହେଜି ମାନେ ମନେ ପକାଇ, ସେହି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା। ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ରଖିବାନି ଦେଶେ ଅଜ୍ଞ ଜଣେ। ଅଜ୍ଞ ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଯିଏ କିଛି ନ ଜାଣିଥାଏ। ଅଗ୍ରଣୀ ମାନେ ଆଗୁଆ ହେବା, ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା। ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରଗତି କରିବା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ରଖିବାନି ଦେଶେ ଅଜ୍ଞ ଜଣେ। ଆମେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଅଜ୍ଞ ବୋଲି ରଖିବା ନାହିଁ, କେହି ହେଲେ ଅଜଣା ହୋଇ ରହିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞ ହେବା, ଜ୍ଞାନୀ ହେବା। କେହି ହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କମ୍ ରହିବାନି, ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତି କରିବା ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆସ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆସିଲେ ଅରାତି ଗ୍ରାସିବାକୁ ଦେଶ, ଆସିଲେ ଅରାତି ଗ୍ରାସିବାକୁ ଦେଶ, ପଣ କରି ପ୍ରାଣ ପଶିବା ରଣେ, ଅରଜିବା ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଧନ, ସରଜିବା ନୂଆ ଶିଳ୍ପରାଜି। ଦେଖ, ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ଅରାତି। ଅରାତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହରାଇଥିଲା, ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଯଦି କେବେ ଏମିତି ଅରାତି ଆସେ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଅରାତି ଆସେ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମୟ, ଖରାପ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଗ୍ରାସିବାକୁ ଦେଶ, ଏଇ ଦେଶକୁ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପଣ କରି ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣ ମାନେ ଜୀବନ, ପଣ ମାନେ ପଣ କରିବା ହେଲେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ପଣ ଅର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ପଶିବା ରଣେ, ରଣ ଅର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ହେବା। ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଆମେ
ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସେ, ଆମ ଦେଶକୁ ଗ୍ରାସିବାକୁ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶପଥ କରିବା, ପଣ କରିବା, ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେବା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମାନେ ସେଇ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶପଥ ବା ସଂକଳ୍ପ କରିବା ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅରଜିବା ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଧନ ଏବଂ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଅରଜିବା ମାନେ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଧନ। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ସେଇ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଅର୍ଜନ କରିବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଳ୍ପରାଜି, ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବରଜିବା ଯେତେ ଭେଦାଭେଦ ଭାବ, ନବଭାରତର ସେବକ ସାଜି। ଆହୁରି କ'ଣ କରିବା? ବରଜିବା ଅର୍ଥ ବର୍ଜନ କରିବା, ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଛାଡ଼ିବା। ବରଜିବା ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଛାଡ଼ିବା। ଯେତେ ଭେଦାଭେଦ ଭାବ, ଯେଉଁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ସେଇ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୂର କରିବା। ନବଭାରତର ସେବକ ସାଜି, ନୂଆ ଭାରତର ସେବକ ବୋଲି ଭାବି ସାଜି ଆମେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ମନରୁ ଦୂର କରିବା। ଯିଏ ଯହିଁ ଥାଉ ଜନମ ଭୂଇଁର, କଲ୍ୟାଣ ସଦା ରହିବାରତ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଭାରତବାସୀ, ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସଦା ମାନେ ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ କଲ୍ୟାଣେ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଜୀବନ ବ୍ରତ। ତେଣୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସନ୍ତାନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଜୀବନ ବ୍ରତ। ଆମ ଦେଶକୁ କେବେ ପରାଧୀନ କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଯେପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଛି, ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା, ଯେପରିକି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରଗତି କରିବା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଅଜ୍ଞ ହୋଇ କେବେ କାହାକୁ ରଖିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ବିଜ୍ଞ ହେବା, କିଏ ହେଲେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ରହିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରିବା, ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଆସେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାରତ ଭୂମି ପାଇଁ ମହତ୍ କାମ କରିବା ଏବଂ ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ବୋଲି ଏହି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସର୍ବଦା ସତ୍ୟର ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ହେବା, ଅହିଂସା ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ହେବା ଏବଂ କାହାରି ମନରେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ, ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ସେବା କରିବା। ଏହି କବିତାର ସାର କଥା ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କିଛି କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।